بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تکنیک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے کلاس میں ٹاپ کرنا ہو سکتا ہے، اگر بزنس مین ہے تو اپنے بزنس کو بہت بڑا کرنا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ زیادہ پیسوں والی نوکری تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نوکری ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک دم دھیان کے ساتھ ایک دم آخر تک دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی، بہت ہی زیادہ مدد کرے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویژوئلائزیشن تکنیک کی بات کرنے والا ہوں۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سارا کچھ کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہر ایک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر ایک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ اسے پورا کر دیتا ہے، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا۔ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ایک فیصلہ اپنے کانشیس مائنڈ سے لیتے ہیں تو وہ آپ صحیح نہیں لے پائیں گے، اس کے اندر بہت زیادہ غلطی کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن جو فیصلہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ سے لیتے ہیں وہ فیصلہ ایک دم درست ہوتا ہے، وہ فیصلہ وہی فیصلہ ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس بھی چیز کو چاہتے ہو، جب آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے سوچتے ہو، اس چیز کو ویژوئلائزیشن کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا کانشیس برین آپ کو یہ نہیں بتا پاتا کہ آپ اس کو کس طرح حاصل کریں، لیکن ہمارا سب کانشیس دماغ ہم سے خود بخود ہی وہ کام کروا لیتا ہے جو اس کام کو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایگزام آنے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں اور آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہو کہ مجھے کلاس میں ٹاپ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کانشیس برین آپ کو کوئی بھی صلاح نہیں دے پائے گا، وہ نہیں سوچ پائے گا کہ آپ 2 ماہ میں کس طرح ٹاپ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ اس سوچ کو بار بار سوچو گے تو وہ سوچ آپ کے سب کانشیس برین کے پاس چلی جائے گی، جو کہ آپ کو اس کا حل بتائے گا، اور جب وہ چیز آپ کے سب کانشیس برین کے پاس چلی جائے گی تو وہ خود بخود ہی وہ کام پورا کروانے کے لیے آپ سے ایکشن کروائے گا، آپ سے کام کروائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ کام جو آپ کو ٹاپ کرنے میں مدد کریں گے وہ خود بخود ہی کروا لے گا، اور آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے آپ کو جو بھی چاہیے آپ صبح اٹھتے ہی اس کو ویژوئلائز کرنا شروع کر دو۔ لیکن اب آپ ضرور اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس چیز کو ویژوئلائز کیسے کریں، تو میں یہاں پر آپ کو ایک سائنٹیفک اسٹڈی بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو 1999 میں 2 سائنٹسٹ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اسٹوڈنٹس کے 3 گروپس بنائے، اور ان تینوں گروپس میں رینڈم بچے لیے گئے تھے۔ ہر گروپ میں وہ والے بچے لیے گئے تھے جن کے مارکس تقریباً سیم آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کیا تھا کہ کسی ایک گروپ میں بہت زیادہ لائک بچے تھے اور دوسرے گروپ میں نالائک بچے تھے، بلکہ سارے بچے ایک ہی جیسے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کو کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کریں، سخت محنت پر یقین کریں اور اپنا کام کریں۔ ایک گروپ نے صرف اور صرف پاگلوں کی طرح محنت کرنی تھی۔ دوسری طرف انہوں نے بی گروپ سے کہا کہ وہ لوگ ویژوئلائز کریں کہ ان کے مارکس پورے آ چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر بندہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی واہ تم نے کیا ٹاپ کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی بی گروپ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف ویژوئلائز کرنا تھا اور اپنی خوشی کو انجوائے کرنا تھا، انہوں نے یہ فیل کرنا تھا جو انہوں کو اس وقت ملنا تھا، یعنی کہ سارا دن انہوں نے اسی چیز کو سوچتے ہوئے گزارنا تھا کہ ہمیں بہت اچھے نمبر مل چکے ہیں، ہم بہت بڑھیا بن چکے ہیں۔ اور ان میں سے جو گروپ سی تھا اس سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی ویژوئلائز کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو ویژوئلائز نہیں کرنا کہ ان کے پورے نمبر آ چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ ان کو یہ ویژوئلائز کرنا ہے کہ وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور کس طرح وہ سارا دن پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے علیحدہ علیحدہ سے ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ ان بچوں کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ انہوں نے بیٹھ کے صرف اور صرف اس چیز کو ویژوئلائز کرنا تھا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بی گروپ نے یہ ویژوئلائز کرنا تھا کہ ان کو اچیومنٹ مل چکی ہے۔ تو رزلٹ بہت زیادہ حیران کر دینے والے آئے۔ جن لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ گدھوں کی طرح صرف اور صرف محنت کرتے رہیں، ان کے رزلٹ میں صرف اور صرف 10% بہتری آئی تھی، انہوں نے صرف اور صرف 10% امپروومنٹ کیا تھا۔ اور جو گروپ بی تھا جس سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ویژوئلائز کریں، وہ خوشی کو محسوس کریں کہ وہ اچیو کر چکے ہیں، ان کے رزلٹ میں صرف اور صرف 2% کی بہتری آئی تھی۔ اور جس گروپ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ گروپ بیٹھ کے اپنے کام کو ویژوئلائز کرے کہ وہ گروپ وہ کام کر رہا ہے،
उसके रिजल्ट में 52% यानी कि 52% बेहतरी आई थी। इससे सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि गधों की तरह हार्ड वर्क करने से कुछ इम्प्रूवमेंट ज्यादा नहीं आती। दरअसल हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालता है जो इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को जाया कर देता है। अगर आप एक फेसबुक पर देखें तो उसपे कितने ज्यादा वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो चंद एक वर्ड्स ही याद रख पाता है जिनकी आपको वाकई में जरूरत होती है, और बाकी चीजों को ये एकदम रद्द कर देता है। हमारे दिमाग का ये सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग के अंदर ही नहीं जाने देता, जिससे हमारा दिमाग बहुत सारी एनर्जी बचा लेता है। इसी वजह से जो लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे थे उन लोगों के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो काम में जुड़ नहीं पा रहे थे, उनको काम से भाग जाने का दिल करता था। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट से जो उनको मिलने वाला था उसको इमेजिन कर रहे थे, वो लोग अपने अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, अपनी एक गलत फहमी और गलत दुनिया में मुब्तला हो रहे थे। और जो लोग अपने काम पर फोकस कर रहे थे उन लोगों का दिमाग उनको सिर्फ और सिर्फ उनका काम ही दिखा रहा था, बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी रद्द कर देता था। सिर्फ वो जो उन्होंने काम करना होता था उनको वो काम ही दिखाता था, जिससे वो सारा दिन बैठकर बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते थे। और जब इंसान उस सारे प्रोसेस को विजुअलाइज करता है जिससे उसको गुजर कर कामयाब होना होता है, तो उसके दिमाग को पहले ही पता होता है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, और उसका दिमाग उन मुश्किलात को झेलने के लिए तैयार भी रहता है। दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा देखते हैं, उनको जब भी कोई मुश्किल आती है तो उनके दिमाग को फीलिंग ऑफ फेलियर मिलता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भाग जाता है, उस काम को जल्दी छोड़ देता है। अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह एक बिजनेसमैन करता है, तो ये चीज आपको एक बिजनेसमैन बना देगी, ना कि ये सोचना कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे को आप बहुत ज्यादा कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अमीर या एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि आप उन कामों को विजुअलाइज करें जिससे आप उस चीज को हासिल करेंगे जिसको आप चाहते हैं। और जब आप उन कामों को विजुअलाइज करेंगे तो आपका दिमाग आपसे खुद ब खुद ही वो सारे काम करवा लेगा, आप न चाहते हुए भी उन कामों को कर डालेंगे। दोस्तों, जो लोग ये विजुअलाइज करते हैं कि वो कामयाब हो चुके हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो लोग ये विजुअलाइज करते हैं कि वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होंगे और कामयाबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो लोग बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों की निस्बत कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे की साइंस जो हमें अब वजह बताती है वो ये है कि जब हम सोचते हैं कि हम ये काम पहले ही कर चुके हैं तो हमारा दिमाग उसी वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और डोपामाइन केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो खुशी उसी वक्त मिल जाती है जो हमें कामयाब होने के बाद मिलनी थी। और हमारे लिए मोटिवेशन बचता ही नहीं है कि हम उस काम को असल इस दुनिया में करें, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं। आप हर रोज सुबह टाइम उठते ही इस चीज को विजुअलाइज करें कि आप अपने दिन के सारे काम बड़े अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं। आप इस चीज को विजुअलाइज करें कि आपको कितनी ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं और आप उनको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा अपने काम के प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। अपने आप को काम करता हुआ देखें, खुद को महसूस करें कि आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप उस चीज को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। हर चीज आपके बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगी। आपको विजुअलाइज करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेना है और बारीकी के साथ हर चीज को विजुअलाइज करना है, हर चीज के बारे में सोचना है। आपने अपने दिमाग को वो काम करने के लिए रेडी करना है। इस तरह से आपका दिमाग बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, फिर आप ना चाहते हुए भी उस काम को कर ही डालोगे। जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, आप उस तक पहुंच ही जाओगे। और अगर आप सिंपल हार्ड वर्क पर यकीन करोगे, मेहनत पर यकीन करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करना शुरू करोगे तो आप उस काम से बोर होना शुरू हो जाओगे और उस वक्त आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी आपका साथ नहीं देगा। वो भी आपको कहेगा कि इस काम से एनर्जी लो हो रही है, आप उस काम को उसी वक्त छोड़ दो, जिसकी वजह से आपको आपके दिमाग की फरमाइश पर, आपके नफ्स की फरमाइश पर आपको वो
काम छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मैंने इससे पहले अपने चैनल पर एक वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डाली थी, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसमें हमें ये सोचना होता है कि वो चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये रिसर्च उस लॉ को गलत साबित करती है। अब आप एक काम जो आपको करना चाहिए, आप पे फर्ज बनता है, वो ये है कि इस वीडियो को हर बंदे तक पहुंचा दीजिए ताकि हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो सके। आप इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दीजिए, और आप जहां पर हैं सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट यूज करते हैं इसको वहां पर शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, जाके उसको अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद मालूम करना चाहते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आया लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो फिर आप ये वाली वीडियो को देखिएगा।